میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, میں بخدا ذاتی طور پہ مجھے کوئی کامیڈین کہتا ہے تو مجھے غصہ چڑھتا ہے, کیونکہ بھائی میں نے سیریس کام بے شمار کیا ہے نا. بہت زیادہ بہت زیادہ. میرا پہلا سیریل فشار تھا, ولن کا رول تھا, اور الحمدللہ وہ کچھ سچویشن بھی ایسی تھی اس وقت, وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بڑے مشہور تھے, وہ کلک ہو گیا پہلے ڈرامے میں ہی الحمدللہ. نعمان اجاز بھی پہلا تھا, اس کا بھی پلے, اور بہت بڑی کاسٹ تھی. کوی خان صاحب مرحوم تھے اس میں, محبوب عالم صاحب, سبینہ پیرزادہ صاحبہ, ایک بہت بڑی کاسٹ تھی. تو وہ بھی سیریس, اس کے بعد سارا سیریس, مطلب 100 سے زیادہ سیریل کیے ہیں ٹیلی ویژن کے, اس میں 5 6 7 کام ہوں گے مزاحیہ. پھر چونکہ تھیٹر جو ہے اس میں بھی میں سیریس رول کرتا رہا ہوں. شروع میں ہمارا 10 15 منٹ کا سیریس رونے دھونے کا سین تھیٹر پہ ہوتا تھا, لوگ دیکھتے تھے, کلیپ کرتے تھے یار بے تحاشا. مجھے یاد ہے اوپن ایئر تھیٹر اور افتخار حیدر مرحوم ڈائریکٹر رائٹر, تو انہوں نے کو 15 16 17 منٹ کا وائنڈ اپ لکھا ہوا تھا. میں ہیرو ہوں اور ہیروئن تھی, جو انہوں نے کہا جی یہ کرو. اسکرپٹ پڑھ کے میں ان کے ہاتھ جوڑنے لگ گیا کہ اتنا سیریس کون سنے گا, اوپر سے ہم آرٹسٹ بھی اتنے جوگے نہیں ہیں کہ اتنا پکا کر جائیں, چونکہ اس وقت سیریس کرنے والوں میں فردوس جمال صاحب, وسیم عباس صاحب, محمد کوی خان صاحب, قیام سردی صاحب, یہ لوگ بہت بہت لمبا سین کرتے تھے سیریس, اور وہ لوگ سنتے بھی تھے دیکھتے بھی تھے. تو اس لیے وہ ڈر گیا, مگر انہوں نے کہا کہ باؤ جی آپ مجھے ریہرسل سے روزانہ آدھا گھنٹہ زیادہ دے دیا کریں, آپ یہ کریں گے. وہ سینئر استاد آدمی تھے, میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اور وہ کیا. مگر تھیٹر میں پھر زیادہ جو تھی نا جی, اصل میں احمد میں بڑی ایک جھٹکی سی مثال دیا کرتا ہوں, مجھے معافی دے دینا, میری اپنی ہی مثالیں ہیں, میں کتاب نہیں دیں 100 بسم اللہ. ایک بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے نا جی, وہ ایسے گھومتا ہے, تو وہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے چکر چڑھتے ہیں, وہ گرتا ہے. وہ جلدی سے پاس سے کوئی سیانا بچہ کہتا ہے الٹی طرف کو گھومو, وہ الٹی طرف 1 2 چکر ہی لیتا ہے تو وہ سنبھل جاتا ہے. وہ جو الٹی طرف کے چکر ہیں نا, وہ انٹرٹینمنٹ ہے. سیڈلی کسی بھی معاشرے میں جو قوم ہے وہ جس سمت کو لیو کر رہی ہے, گھوم رہی ہے, اس کو انٹرٹینمنٹ اس کے اپوزٹ چاہیے. اب لوگوں کو پاکستان انڈیا میں انٹرٹین کرنے کے لیے اس وقت موجودہ دور میں, بلکہ پچھلے 20 25 30 سالوں سے کامیڈی چاہیے, کیونکہ لوگ پریشان ہیں, سارا دن بیچارے پریشانی میں گھومتے پھرتے ہیں. بل کا سیاپا, فیس کا سیاپا, میڈیکل کا سیاپا, ہمارے اس خطے میں یہی ہے. اب کوئی نہیں سنتا پارو میری ماں مر گئی, کیونکہ ساری قوم کی اپنی ماں مری ہوئی ہے مہنگائی سے. اب لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے ہنساؤ, بڑا رو بیٹھے ہیں سارا دن. سہیل بھائی میں یہ ضرور پوچھوں گا, آپ نے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے, اور اس ٹائم پہ تھیٹر کا جو اسٹیچر ہوتا تھا اور رتبہ ہوتا تھا, پھر ایک تھیٹر آیا جو تھیٹر کے نام پہ گالی بن گیا, اور اس کے اندر ولگیرٹی آنا شروع ہو گئی, ڈانس آنا شروع ہو گیا, مجرے ہٹ ہونا شروع ہو گئے. آپ اس وقت تک تھیٹر سے جا چکے تھے, آپ نے کہا نہیں, اس میں 8 10 سال میں لڑتا رہا ہوں اپنی محنت, لڑتا کیا محنت اپنی کرتا رہا ہوں کہ نہ ایسے ہو سنبھل جائے. چونکہ میں یہ بھی پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں ایسی بات, میں اپنے منہ میاں مٹھو کبھی بھی نہیں بنتا, مگر اب سارے اتنا بول رہے ہیں کہ یہ حقیقتیں اور جو حقائق ہیں, جو اپنا تاریخ ہے, اس کو بتانا چاہیے. ہم نے تھیٹر پہ بہت محنت کی ہے, چونکہ ہم جن کے پاس آئے تھے نا جی, وہ لوگ فخری احمد صاحب میرے استاد محترم, عرفان کھوسٹ صاحب, یہ وسیم عباس صاحب, پھر یہ لوگ جو ہیں قیام سردی صاحب, افتخار حیدر صاحب, منیر راج صاحب, پھر ڈاکٹر انور سجاد صاحب, ان کے پلے میں نے کیے ہوئے ہیں, شعیب ہاشمی صاحب, ایک بہت بڑا نام, پھر رشید عمر تھانوی صاحب. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے, ہماری گڈ لک تھی. ہم نے ان سے جو شروعات کی تھیں اس کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے بڑا یہ معیوب لگنا شروع ہو گیا کہ یار فیملی کیوں نہیں آ رہی. پھر اللہ کے فضل سے بڑی محنت کی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے تھیٹر کے اندر اشفاق احمد بابا سے لے کے, بانو آپا سے لے کے, امجد اسلام امجد, عطا اللہ قاسمی,
मुन्नू भाई, सलीम बुखारी साहब, IG राना मकबूल साहब, IG जुल्फ़कार चीमा साहब, कामरान लशारी साहब, काजी आफाक साहब, एक लंबी फहरिस्त है हमारे तमाशाइयों की। जी जी, हमारे जो थिएटर को देखने आते थे, जो मेरे हर एजुकेटेड ड्रामे को- तबका है आपका, फैमिली बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर ड्रामे में इशफाक साहब, बानो आपा तशरीफ लाए हैं। और मैं अपने एक्टर्स को, अपनी टीम्स को, चूँकि उस वक्त तक मैं प्रोडक्शन भी करनी शुरू हो गया था, डायरेक्शन भी करनी शुरू हो गया था, स्क्रिप्ट भी लिखने शुरू हो गया था, मैं उन लोगों को, जो हमारे कॉमेडियंस थे, उनको ये बावर करवाना चाहता था कि हम इनके आर्टिस्ट हैं, हमारी ये ऑडियंस है, ये सामने देखो, ये जो इशफाक साहब बैठे हुए हैं, जो हमने कैलिबर इनको उनका ड्रामा है। दिखाना है, हाँ। हमने अमजद साहब को ड्रामा दिखाना है, हमने ये जो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली बैठी हुई है, इसे ड्रामा दिखाना है। और आते रही है, सदर की फैमिली आती रही है, रफीक तारड़ साहब के दामाद, उनकी बेटियां हमारा ड्रामा देखने आते थे, ये मियां नवाज शरीफ साहब फैमिली बच्चे ड्रामा देखने आते थे। तो इस तरह की क्रीम जो है वो ला ला के आप हैरान होंगे सुन के। मेहदी हसन साहब, अच्छा मैं आपको ये एक बताता चलूं कि मैं बाबों के पास बैठने का बड़ा सख्त शौकीन था। जी जी, बताया आपने। मुझे ये था कि बूढ़े बूढ़े लोगों के पास बैठे ना तो जी चाहे ये भी कर दें तो आपको कुछ और नई चीज मिल जाए। ये इन्होंने कैसे किया है, और ये ऐसे ही थे। तो ये दोस्ताना था इनसे। मैं मेहदी साहब को ले आया ड्रामा दिखाने के लिए, बल्कि मैंने उनसे कहा कि खान साहब हमारा ड्रामा देखे तो ऐसे हट के ना, तो स्माइल दे के कहते हैं क्या दिखाओगे मुझे। तो मुझे एकदम एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कहा है, वाकई मैंने मेहदी साहब को क्या दिखाना है। तो मैं एकदम कहा, मैंने कहा नहीं हुजूर, हम आपको हाल में बिठा के देखना चाहते हैं, क्या बात। हमारी इज्जत बढ़ जाएगी आप तशरीफ लाएंगे तो ऐसे मुस्कुरा के ना, तो मुझे ऐसे गाल से पकड़े कहते हैं चलूंगा मैं। तो वो आए, यूसुफ खान साहब ड्रामा देखने आ गए, मोहम्मद अली साहब ड्रामा देखने आए, कहते हैं मैं बैठ नहीं सकता ज़्यादा, तो मैं जब मर्जी उठ के चला जाऊंगा। मैंने कहा जी आप तशरीफ लाएं। तो इंटरवल में बाहर निकले तो बाहर टहलना शुरू हो गए, तो मैंने कहा चाय पी लें फिर चले जाएं। अबे सुअर, अब मैंने कहाँ जाना है, अब तो मैं सारा देखूंगा। तो उन्होंने सारा ड्रामा देखा। इन लोगों को पकड़ पकड़ के मैं लाया हूं यार, जर्नैलों ने ड्रामे देखे हैं बैठ के। सोहेल भाई फिर ये कहाँ से आया, ये वाला अर्ज जो करता थिएटर हूं, है? इसमें एक तो हमारी अपनी गलती है। मेरे जो हम असर थे ना जी, ये जो मैंने आपको खेप सुनाई है बड़े बड़े लोगों की, इरफान खूसट साहब, कबीर खान साहब, खालिद अब्बास डार साहब, ये वो, इनके बाद हम आए। मेरी खेप जो थी उनमें से अब कितने सारे दुनिया से भी चले गए हैं। हमारा कसूर है, हमने ना किसी को रोका है, ना हमने उसको रिएक्ट किया है, हम उनमें मिक्स हो गए, चुप कर गए। अब मैं अकेला अपने थिएटर में चीखता रहा कि खुदा के वास्ते ये ना करो, ये जिस तरफ को जा रहे हो आप थिएटर को, ये जो डांस के पैरों तले रोंद रहे हो, ये नहीं फिर बचेगा, खत्म हो जाएगा। थिएटर तो एक और सिन्फ है ना, आप क्या कर रहे हो। वो किसी ने सुना नहीं। हुकूमती ऐवानों में जाके बड़ा चीखा, बहुत चिल्लाया। हाँ जी। फिर गवर्निंग बॉडी का, एग्जेक्टिव बॉडी का मैं मेंबर रहता था बहुत अरसे से, उधर बैठ के बड़ा चीखा कि खुदा रहा इसको बाज करें, इसको मना करें, इसको पकड़ें। हुआ ये कि एक तो यहाँ से असातिज़ा जो है वो दूर हो गए, एक बात। दूसरी बात ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। वहाँ पे जो ख़वातीन एक क्लास तो वहाँ काम करती रही, बिल्कुल बिल्कुल। अब कितनी सारी थी, वो जो जितनी चंद फिल्में बन रही थी उसमें वो ऊपर ऊपर की तो खप जाती थी। वो जो भी स्ट्रगल पीरियड में थी वो उधर की बजाय थिएटर की तरफ आ गई। अब सिनेमा के डाउन, अपना फिल्म इंडस्ट्री के डाउनफॉल से सिनेमा बंद हो गए। सिनेमा वालों ने कहा जी कि हम इसका अब क्या करें। वो जो बी आर्टिस्ट था, सी ग्रेड आर्टिस्ट था, वो सब सारे आप पे इधर आ आना गए। शुरू हो गया। वहां पे जो गाने वाने डांसर वगैरह थी वो सारी इधर आ गई। दूसरी अच्छी आर्टिस्ट भी आई कई बीच में। फिर सिनेमा वालों ने स्क्रीनें उतार के तो वो थड़े बना लिए, थिएटर बना लिया, स्टेज बना लिया, वो सारी कुर्सियां शुर्सियां झाड़ के उन्होंने कहा शुरू। अब ये हुआ कि इतने थिएटर बन गए, कहाँ 2-3 थिएटर, 2 अलहमरा के, एक यहाँ ओपन एयर थिएटर चलता था।
ایک وہ اب ایمفی تھیٹر بھی تھا. ہاں اب 6 7 8 سینما بھی بن گئے تھیٹر بھائی. ایکٹر تو بنتا ہے 25 سال میں ایک, تھیٹر بنا دیا آپ نے 1 سال میں 25. اب کاریگر نہیں تھا, آپ نے قالین بنانے کے لیے بوریاں سینے والے گھسا لیے. ارے واہ.